जय माँ निर्मल माँ, श्री माँ निर्मल माँ। जय माँ, जय जय माँ, श्री माँ निर्मल माँ। जय भगवती देवी नमो वरदे, जय पाप विनाशिनी बहुफल दे। जय शुंभ निशुंभ कपाल धरे, प्रणमामि तु देवी नराति हरे। जय माँ, जय जय माँ, श्री माँ निर्मल माँ। जय चंद्र दिवाकर नेत्र धरे, जय पावक भूषित वक्त्र वरे। जय भैरव देह नीलीन पवे, जय अंधक दैत्य विशोष करे। जय माँ, जय जय माँ, श्री माँ निर्मल माँ। जय महिष विमर्दिनी शूल करे, जय लोक समस्तक पाप हरे। जय देवी पितामह विष्णुनुते, जय भास्कर शक्र शिरोवनते। जय माँ, जय जय माँ, श्री माँ निर्मल माँ। जय षण्मुख सायुध ईशनुते, जय सागर गामिनी शंभुनुते। जय दुख दरिद्र विनाश करे, जय पुत्र कलत्र विवृद्धि करे। जय माँ, जय जय माँ, श्री माँ निर्मल माँ। जय देवी समस्त शरीर धरे, जय नाक विदर्शिनी दुख हरे। जय व्याधि विनाशिनी मोक्ष करे, जय वांछित दायिनी सिद्धि भरे। जय माँ, जय जय माँ, श्री माँ निर्मल माँ। विश्ववन्दिता निर्मला माता, सर्वपूजिता निर्मला माता। ब्रह्मस्वरूपिणी योगनिरूपिणी, शुभदां वरदां नमो नमः। विश्ववन्दिता
निर्मला माता ब्रह्मस्वरूपिणी योगनिरूपिणी शुभदां वरदां नमो नमः विश्ववन्दिता జై శ్రీ మాతాజీ. ఈ రోజు ఉదయం ధ్యాన కార్యక్రమానికి విచ్చేసిన అందరికీ స్వాగతం. ముందుగా మనమందరము శ్రీ మాతాజీకి ప్రణామం చేసుకొని కుండల్ని జాగృతి చేసుకొని బంధం తీసుకుందాము. ఇప్పుడు మన రెండు అరచేతులను భూమాత మీద ఉంచుతాము. శ్రీ మాతాజీని ఈ విధంగా ప్రార్థిద్దాం. శ్రీ మాతాజీ, దయచేసి భూతత్వం ద్వారా మా సూక్ష్మ వ్యవస్థలో ఉన్న ఆటంకాలన్నింటినీ తొలగించి మాకు ధ్యాన స్థితిని ప్రసాదించండి అమ్మా. శ్రీ మాతాజీ, దయచేసి మాకు ఓర్పును, సహనాన్ని, క్షమాగుణాన్ని ప్రసాదించండి అమ్మా. ఇప్పుడు నెమ్మదిగా మన రెండు అరచేతులను శ్రీ మాతాజీ వైపు ఉంచి మనల్ని మనం గమనించుకుందాం. ఇప్పుడు మన ఎడమ భాగాన్ని సమతుల్యపరుచుకుందాము. దీనికోసం మన ఎడమ చేతిని శ్రీ మాతాజీ వైపు, కుడి చేతిని భూమి మీద ఉంచుదాము. శ్రీ మాతాజీ, దయచేసి మా ఎడమ భాగంలో ఉన్న సమస్త దోషాలను భూతత్వం ద్వారా తొలగించి మాకు శుద్ధ ఇచ్ఛాశక్తిని ప్రసాదించండి అమ్మా. దయచేసి మా ఇడానాడిని పవిత్రపరచి
భక్తిని ప్రసాదించండమ్మా. ఈ విధంగా కొద్దిసేపు మనలోని చైతన్య స్థితిని గమనిద్దాము. నెమ్మదిగా ఇప్పుడు మన కుడి అరచేతిని అలాగే ఉంచేసి శ్రీ మాతాజీని ఈ విధంగా ప్రార్థిద్దాం. శ్రీ మాతాజీ, దయచేసి మా అందరికి శ్రీ మహాకాళి మరియు శ్రీ భైరవనాథ్ యొక్క తత్వాన్ని ప్రసాదించండమ్మా. ఇప్పుడు మనం మన కుడి భాగాన్ని సమతుల్యపరుచుకుందాము. దీనికోసం కుడి అరచేతిని శ్రీ మాతాజీ వైపు, ఎడమ చేతిని ఆకాశం వైపు ఉంచుదాము. శ్రీ మాతాజీ, దయచేసి మా పింగళ నాడిని సమతుల్యపరచండమ్మా. మా కుడి భాగంలో ఉన్న అధికమైన ఆలోచనలను, వేడిని ఆకాశతత్వం ద్వారా తొలగించండమ్మా. దయచేసి మాకు నిర్మల చిత్తాన్ని ప్రసాదించండమ్మా. శ్రీ మాతాజీ, సాక్షాత్ మీరే శ్రీ మహాసరస్వతి మరియు శ్రీ హనుమాన. దయచేసి మా కుడి భాగాన్ని సమతుల్యపరచండమ్మా. ఇప్పుడు మన రెండు అరచేతులను శ్రీ మాతాజీ వైపు ఉంచి ఈ విధంగా ప్రార్థిద్దాము. శ్రీ మాతాజీ, దయచేసి మాకు శ్రీ మహాలక్ష్మి మరియు శ్రీ గణేష తత్వాన్ని ప్రసాదించండమ్మా. దయచేసి మాలో సమతుల్య స్థితిని స్థిరపరచండమ్మా.
మాకు నిర్విచార స్థితిని ప్రసాదించండమ్మా. ఇదే స్థితిలో మనము 3 మహామంత్రాలు మరియు శ్రీ గణేష మంత్రం తీసుకుందాము. त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुण्डलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्षप्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ఇప్పుడు మనం కొద్దిసేపు ధ్యానంలో ఉందాము.
జయశ్రీ ఇదే స్థితిలో మనం ఇప్పుడు 1985 సంవత్సరం జూలై 5వ తేదీన శ్రీ మాతాజీ హోలాండ్ లో ఇచ్చిన ప్రసంగం విందాము. So we are in Holland, which is the Holy Land of Europe. And the Holy Land of Europe has got lots of water in it flowing. It's at a lower level than the Mother Earth. And the sea flows through it. So it's a good combination of the sea and the earth here. So sea cleanses and the Mother Earth blesses the people of Holland. But if they have lost their moorings and they are flying in the wrong direction, then the same Holy Land can become a hell land. So we have to be very careful to see that we create more and more Sahajogis in this place. In my reading of the character of the Western people, I find they are extremely aggressive by nature and very egoistical on the whole. One should not feel that I am saying about you, but I am saying you are Sahajogis, you belong to the kingdom of God, but I am telling about in general now. While I am talking, keep your eyes open. I don't know why people close the eyes. I can't understand. Now, when we are in the Holy Land, we find that the Mother Earth has allowed the sea to flow in. And it's a very good place for me to say something to you. Here the sea has taken refuge in the Mother. The Guru has bound itself with the motherly qualities. A person feels more safe on the ground than on the sea or in the air. So today is the best opportunity for me to say that after the Guru Puja, we have to understand that to be holy means you must allow the Guru Tattva to circulate in the Mother principle. Or the Guru Tattva is to be controlled and guided and beautified by the Mother principle. It's only the Mother Earth that is beautiful, because it can create so many varieties, so many dramas, so many plays. Any other element, if you see, has nothing in it. So it is she who can create. So we should take to the motherly quality more and try to bind our Guru principle through that motherly, beautiful, creative power, so that we make our presence very agreeable, very congenial, very beautiful, full of interest and varieties. Every time new flowers, every time new fruits, every time a new design. As Kundalini is made of Mother Earth, we are quite capable of doing that. There are gurus and gurus and gurus, but no one so far is such a master as you are of the Kundalini. If they were, they would have given realization to thousands.
Why? Because your mother has penetrated into your Guru principle and has risen your Kundalini, has given you powers to raise Kundalini, breaking your seventh chakra so clearly. That never happened with anyone. Even incarnations could not do that to the masses as you are doing. The Kundalini is flowing from your hand. The Ganesha is active in you. But it should never give you the ego or the sternness or the heaviness of the sea. But it should give you the beauty of the Mother Earth. Mother Earth is always bigger than the sea because she has to contain the sea. Sea can never be bigger than the Mother Earth. Sometimes it looks sea bigger, but sea is contained in the Mother Earth. It cannot go beyond. So Mother Earth is always greater, bigger, wider than the sea. So one has to understand that when Kundalini has risen, you have become all the 7 chakras and not only the Guru chakra. And when you have become the Guru chakra, it is also bounded on all sides by the Mother Earth. Under these circumstances, when we are so capable, we are giving realization to so many people, when we are achieving so many things. If we could just become humble, congenial, beautiful, we can master the whole world. But I find in the styles of Sahaja, especially in the West and westernized Indians, there is so much of ego still expressed in their talks, in their behavior. They are not capable of it. To see, I think, sometimes. But better see it. First you may have to act as sweet people. Maybe. But you must learn that way. If you do not understand that all your leadership, all your Guru Tattva depends entirely on the loving capacity of your mother, her patience. I get angry, but perhaps once in a 10 years or 12 years, something like that. Seldom. That's better. Then the anger has some meaning, but all the time if you are in a temper or you try to show off or if you have so much of ego that you go on asserting on wrong things, then you cannot be effective. Another thing I've seen, that ego has no discretion. Ego has no discretion of any kind. If you are egoistical, first thing you lose is discretion. Then what's the use of having this nonsense of an ego which doesn't give you discretion? And people who have greater ego always then assert, and you have to agree to that. You are more impressed by the people who have greater ego than yours. And you like the people who are without any ego, so you can oppress on them. But the discretion part is very poor. That you can see. The other day one guru had come, one gentleman had come, and he has given some mantra. It's by his guru. Now he can't hear anything against his guru. Why? Because his ego has chosen that guru. Because the ego has chosen, how can the ego be wrong? And ego is always wrong. Invariably it is wrong. Everything is upside down with the ego orientation. Gradually you will learn that in the West, people lack common sense. Completely they lack common sense in everything. I mean, if they had common sense, there would have been much less problems. But common sense is lacking, and also I find the same thing in Sahajogis. They lack common sense. You have to become so wise that common sense should be your nature. But common sense we lack. Like today, I'll have some water. Today I was discussing about
say the labor problem, which is a very general problem. Thank you. Which is a very general problem. You have a labor problem. For example, you have unemployment. Now the whole system that is built in here, and we too have adopted some of it, but not to that extent, of working hours is very absurd. For example, supposing you get up at 4 o'clock. I mean, that's very big supposition, of course, but supposing we get up at 4 and we take our bath. Morning time is very peaceful. We can meditate. We can do what we like. Then we finish all the other work we have to do. Get yourself ready, have yourself ready, have your breakfast or tea or whatever you want to have. Then by 8 o'clock you are ready for work. Supposing you go at 8 o'clock for your work. So you can work from 8 up to 1 o'clock very easily. Very easily, no problem. Then 1 o'clock you come back home, have your lunch and have a siesta. If you can have siesta for about 2 hours, till 4 o'clock, by 5 o'clock you again go to work. Then you can work from 5 to 11 without feeling tired at all. After 11 you might be. So you put in much more work, much less sleep, and you keep fresh and young. But it requires common sense. Now how unemployment can be solved? Some people can work in the morning, some can work in the evening. Now those who are working in the morning, the ladies could be in the house, men could be outside. Then the men come out in the evening, they can do the household work. Ladies can do in their house, or when they are in the house, men can do creative work. Like making statues, handwork, handmade things. So everybody gets employment. They become more creative, much happier people. And so easy to solve the problem. But there is unemployment. Because of unemployment, there are so many problems. Very easy to solve the problem of unemployment. You don't give any social security or anything. You give them their pay and let them work for shorter time. If you make them create things and sell them, they have more money. Or they can have nice things around them. Otherwise you can have horrid things like that. So you can have lots of things which are handmade. Plus machine-made things, whatever you want to have, there should be a balance. With common sense, we should know how far to go. How far to have balance. Like machine goes on like mad, we cannot control machines. Because we think we get money, we do not. After some time, machines have to stop. So you have to go up to this. I am trying to put the Guru Tattva into the Mother Tattva. As practical. So, common sense should be applied. And that can only come when there is no ego. With ego, there cannot be common sense. Because I like it, I do it. But this I is an ego who is blind, who is indiscreet, who is stupid. So ultimately we do stupid things. There should be common sense, which one can learn by getting rid of this. Now, people say, Mother, how to get rid of ego?
It's very simple. You have to move left to the right 108 times in Sahaja Yoga. You have to forgive people in Sahaja Yoga. And you can watch yourself. First of all, see, do you watch others or you watch yourself, first of all. Like there was a lady traveling with me, very old lady. And she said, this man is handsome, this man is not handsome, this woman is good looking, she is pretty. That I was looking at her. I said, this mad woman, she will go really crazy by the time we get down. She goes on looking into every person, judging everyone, who is handsome, who is not. And everybody whom she called handsome, I found him ugly. So I gave up. I said, you better decide. I never try these things. Then that man is not good, he is very hot-tempered, he is this thing, he is that, he talks like that, he walks like that, he shouldn't do look like that. Worried about other people. You tell them anything, they'll go on shaking their neck like that. Oh, how could you do it? But you do it yourself. You have to say yes, they'll do it 10 times. Yes, 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 yes. You have to say no, they'll go on saying no, no, no. There's no common sense. Why to move your neck so many times? See, if somebody is saying that, you need not react all the time. So this is another thing, internal reaction. First is external, seeing everyone, judging everyone. Oh, I don't like this station, this is too much dusty, this bathroom is not good, that room is not good, that thing is not good, like that. As if you are the Queen of England. Even that could be even more than that, because she is not even allowed to choose her dress. Parliament has to decide. Poor thing cannot have any ego at all, poor thing. She has to choose what dress she has to wear for a particular occasion. If the parliament says yes, she wears. She says no, no. Big problem for them. But for us who are free people, we must have common sense to understand what to do, where to do, what to talk, how to talk. But when there is ego, you cannot have common sense. And this is the reason I think the Western people have become so stupid in so many things. జై శ్రీ మాతాజీ. ఇప్పుడు మనమంతా కొద్దిసేపు నిశ్శబ్ద ధ్యానంలో ఉందాము.
జై శ్రీ మాతాజీ. ఈరోజు మనం విన్న ప్రసంగం 1985 సంవత్సరం జూలై 5వ తేదీన హోలాండ్ దేశంలో శ్రీ మాతాజీ ఇచ్చారు. ఈ ప్రసంగంలోని కొన్ని విషయాలను మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాము. హోలాండ్ అను దేశము యూరోప్ అంతటికిను పవిత్రమైన దేశం. ఇక్కడ సాధారణ స్థాయి కన్నా నీరు చాలా ఎక్కువగా ఉంది. భూమి ఉపరితలానికన్నా ఇక్కడ ఉన్న సముద్రం దిగువ భాగాన ఉంటుంది. సముద్రము భూమి ఇలా కలిసి ఉండడం అనేది చాలా అరుదైన విషయం. హోలాండ్ ప్రజలకు సముద్రము నిర్మలతత్వాన్ని ప్రసాదిస్తే భూమాత ఆశీర్వదిస్తుంది. కానీ వారు ఎప్పుడైతే తమ విలువలను కోల్పోతారో మరియు తప్పుడు మార్గంలో పయనిస్తారో ఇదే పవిత్రమైన భూమి నరకప్రాయంగా మారుతుంది. అందుకనే ప్రజలు చాలా అప్రమత్తంగా ఉండాలి. ఎంతో మందికి సహజ యోగాన్ని వ్యాప్తి చేయడానికి, సహజయోగులుగా మార్చడానికి ప్రయత్నించాలి. శ్రీ మాతాజీ పాశ్చాత్యుల స్వభావమును గురించి చెబుతూ ఈ విధంగా అన్నారు. సాధారణంగా పాశ్చాత్యులు అహంకార పూరితంగాను ఉంటారు, కానీ సహజయోగులు కాదు. శ్రీ మాతాజీ మాట్లాడుతున్నప్పుడు మనం ఎప్పుడూ కళ్ళు తెరుచుకొని మాత్రమే ఉండాలి, కళ్ళు మూసుకొని ఉండకూడదు. ఈ పవిత్రమైన హోలాండ్ దేశంలో భూమాత సముద్రంలోనికి ప్రవేశించింది. అంటే తన తత్వాన్ని సముద్రము భూమిలోకి ప్రసరింపజేసింది. అరుదైన ఈ అంశం వలన సముద్రము భూమాతను ఆశ్రయించిన విధంగా ఉంటుంది. అంటే గురువు తనను తాను తల్లి యొక్క లక్షణాలకు కట్టుబడి ఉండడం అన్నమాట. ఎవరైతే గాలి సముద్రం కన్నా భూమిపైన సురక్షితమైన భావాన్ని పొందుతూ ఉంటారు. అంటే ప్రజలకు గాలి లేదా సముద్రం కన్నా భూమిపైన ఆ భద్రత అనేది ఎక్కువగా అనుభూతి చెందుతూ ఉంటారు. ఈ అంశం ద్వారా మనం గ్రహించవలసింది ఏమిటంటే, పవిత్రత అంటే మనలోని గురుతత్వము మాతృత్వంలోకి ప్రసరించాలి, లేదా మనలో ఉన్న గురుతత్వము మాతృతత్వం చేత మార్గనిర్దేశం చేయబడుతూ నియంత్రించబడుతూ మనము అందమైన వ్యక్తులుగా అలంకరించబడాలి. అంటే మనలోని లక్షణాలను మనము అలంకరించ ప్రయత్నం చేయాలి. కేవలం భూమాత మాత్రమే చాలా అందంగా ఉంటారు. ఎందుకంటే ఆమెలోని నైపుణ్యాలు లేదా ఆమె యొక్క తత్వం ద్వారా ఎన్నో రకాల ప్రదేశాలను, వస్తువులను సృష్టించగలరు. వాతావరణాన్ని సృష్టించగలరు. అంటే పంచభూతాలలో అన్నింటికన్నా విశిష్టమైనది భూతత్వం. అందుకే భూమాత తత్వానికి మనం గురుతత్వం కట్టుబడి ఉంటుంది. చక్కటి సృజనాత్మకత శక్తిని మనం పొందవచ్చు. అప్పుడు మన ఉనికిని చాలా శాంతంగాను, అనుకూలంగాను, అందరూ అంగీకరించే విధంగా కూడా మనం ఉండవచ్చు. ఎలాగైతే భూమి విభిన్న రకాల పూలు, పళ్లను రూపొందిస్తుందో మనం కూడా మనలోని సృజనాత్మక శక్తిని పెంపొందించుకోవచ్చు. అంటే మనలోని కుండలిని మాతయే భూతత్వం. కాబట్టి ఆ విధంగా మనము చేయవచ్చు. ఇప్పటిదాకా ఎంతో మంది గురువులు వచ్చారు, కానీ వారంతా సహజయోగుల లాగా కుండలిని పట్ల నిష్ణాతులు కాలేదు. ఒకవేళ ఇలా అయినప్పటికీ కూడా వారు ఇతరులకు ఆత్మ సాక్షాత్కారం ఇవ్వడం జరగలేదు. అంటే ఒక్కసారిగా ఒకరికి ఇచ్చిన సందర్భాలు ఉన్నాయి, కానీ చాలా మందికి సామూహికంగా ఆత్మ సాక్షాత్కారం కేవలం సహజయోగులు మాత్రమే ఇవ్వగలరు. మీలోని మాతృమూర్తి గురుతత్వంలోనికి ప్రవేశించినప్పుడు మాత్రమే ఆ పవిత్రతను మనం పొంది కుండలిని ఉద్ధానం చెందుతుంది. అప్పుడే మనం ఇతరులకు ఆత్మ సాక్షాత్కారాన్ని ఇవ్వగలము. అలాగే కుండలిని ఉద్ధానం చెందినప్పుడు 7వ చక్రాన్ని ఛేదించగలదు. ఈ పనిని అవతార మూర్తులు కూడా చేయలేదు, కానీ సహజయోగం ద్వారా శ్రీ మాతాజీ మనకు ఈ బహుమతిని ఇచ్చారు. సహజయోగం పైన మనకు ఈ నమ్మకం ఉండాలి. అంతేకాక వందల మందికి మనం అప్పుడు ఆత్మ సాక్షాత్కారం ఇవ్వగలం. ఎందుకంటే సహజయోగుల అరచేతుల్లో కుండలిని ప్రవహిస్తూ ఉంటుంది. అలాగే వారు ఆత్మ సాక్షాత్కారాన్ని కూడా ఇవ్వగలరు. ఇదంతా ఒక విషయం అయితే, ఇలా కుండలిని జాగృతి అయ్యి మనలో ప్రవహిస్తూ ఉన్నప్పుడు
శ్రీ గణేశ తత్వం కూడా చాలా చురుకుగా పనిచేస్తుంది. కానీ అది మనకెప్పుడు అహంకారంను గాని, తలబిరుసు స్వభావాన్ని కానీ ఇవ్వకూడదు. కేవలం భూమాతలాగా విశాలమైన దృక్పథాన్ని మనం కలిగి ఉండాలి. చూడడానికి సముద్రం ఎక్కువ పరిణామంగా అనిపించినప్పటికీ కూడా, కానీ అది ఎప్పటికీ భూమిలో ఇమిడి ఉంటుంది. భూమి అంతటి విశాల దృక్పథం సముద్రానికి ఉండదు. అంటే ఒక గురువుగా ఉండడం కన్నా, ఒక మాతృమూర్తిగా ఉండడం అనేది చాలా ఉన్నతమైనది మరియు విశాలమైనది. సముద్రం భూమిని అధిగమించలేదు. భూమి అంతటి విశాలమైనది. అదే విధంగా మనలోని కుండలిని ఉద్దానం చెందినప్పుడు కేవలం గురుతత్వమే కాక మనలోని మాతృతత్వాన్ని కూడా మనం ఉపయోగించి చక్రాలన్నీ శక్తివంతం అవుతాయి. ఇటువంటి స్థితిలో మనం ఇతరులకు ఆత్మ సాక్షాత్కారం ఇచ్చినప్పుడు ఎంతో అనుకూలమైన వ్యక్తిత్వమును కలిగి ఉంటే మనం ప్రపంచం మొత్తాన్ని కూడా జయించి నిష్ణాతులు అవ్వచ్చు. కానీ పాశ్చాత్య సంస్కృతిని అలవర్చుకున్న భారతీయులు ఈ విధంగా ఉండలేరు. సాధారణంగా వారు ఆత్మ సాక్షాత్కారానికి ముందు చాలా అహంకారంతో ఉంటారు. వారి మాటలు, ప్రవర్తన వీటన్నింటిలో ఈ అహంకారం ప్రస్ఫుటంగా కనిపిస్తూ ఉంటుంది. కానీ ఎప్పుడైతే మనం ఆత్మ సాక్షాత్కారాన్ని పొందుతామో ముందుగా ఈ మాధుర్యాన్ని మనం అలవర్చుకోవాలి. మనలోని గురుతత్వాన్ని, నాయకత్వ లక్షణాలను అన్నింటినీ కేవలం శ్రీ మాతాజీ యొక్క ప్రేమ శక్తి ద్వారా మాత్రమే పనిచేస్తుంది అని గమనిస్తే ఇది చాలా సులువుగా మనం పొందవచ్చు. అలాగే శ్రీ మాతాజీ ఎప్పుడూ ఓర్పును, సహనాన్ని కోల్పోలేదు. ఉదాహరణకు ఒక 10 సంవత్సరాల కాలంలో ఏదో 1-2 సందర్భాల్లో శ్రీ మాతాజీకి కోపం వచ్చిండొచ్చు, లేదా ఇతరులపై కోపాన్ని వ్యక్తపరచుండొచ్చు. కానీ ఎప్పుడైతే ఈ నిగ్రహాన్ని మనం కోల్పోతామో, మనము మనలోని ఓర్పును, సహనాన్ని కోల్పోతామో, అప్పుడు మనం చేయాల్సిన పనిని సరిగ్గా చేయలేం. అహంకారం ఎప్పుడూ తప్పులనే వెతుకుతూ ఉంటుంది. అహంకారం ఉన్నప్పుడు మనం విచక్షణను పూర్తిగా కోల్పోతాము. ఇక అటువంటి అహంకారం వల్ల ఉపయోగం ఏమీ ఉండదు. మనకన్నా ఎక్కువ అహంకారం ఉన్న వారిని మనం ఇష్టపడతాము. మనకన్నా తక్కువ అహంకారం ఉన్న వారిని అణిచివేయడానికి కూడా ప్రయత్నిస్తూ ఉంటాము. ఎందుకంటే ఇటువంటి సందర్భాల్లో పూర్తి విచక్షణను మనం కోల్పోతుంటాం. ఉదాహరణకు ఇక్కడ ఒక గురువు ఉదాహరణను చెప్పారు. అంటే ఒక వ్యక్తికి తన గురువు ఒక మంత్రాన్ని ఉపదేశించారు. అప్పుడు ఆ వ్యక్తి తన గురువునే అందరికన్నా ఉత్తమమైన వారిగా భావిస్తారు. అతని గురువుకు వ్యతిరేకంగా ఎవరైనా ఒక్క మాట మాట్లాడినా కూడా అతను అంగీకరించరు. అంటే అటువంటి అహంకారంతో అతను సద్గురువు అని నమ్మినప్పుడు మనలో ఇంగిత జ్ఞానాన్ని పూర్తిగా కోల్పోతాము. అప్పుడు అది అన్ని సమస్యలకు దారితీస్తుంది. సహజయోగులందరికీ కూడా ఇంగిత జ్ఞానం వారి స్వభావంగా మారాలి. ఉదాహరణకు ఇక్కడ ఇంకొక సందర్భంలో కార్మిక సమస్య గురించి మాట్లాడుతూ శ్రీ మాతాజీ ఈ విధంగా అన్నారు. ఒకవేళ పాశ్చాత్య దేశాల్లో ఎక్కువ సమయం పనిచేస్తూ ఉంటారు. దానివల్ల చాలా మందికి నిరుద్యోగ సమస్య ఉంటుంది. దీనికి ఒక ఉపాయంగా ఒకవేళ మనం పొద్దున్నే ఉదయం 4 గంటలకు లేచి ధ్యానము, తర్వాత మన కార్యకలాపాలన్నీ ముగించుకొని 8 గంటల నుంచి 1 గంట వరకు పనిచేసి తర్వాత గనక మనం కొంచెం సేపు భోజనం తర్వాత విశ్రాంతి తీసుకొని మళ్ళీ 5 గంటల నుంచి 11 గంటల వరకు గనక పని చేయడం మొదలు పెడితే మనం చాలా ఉన్నతంగా పనిచేస్తాము. అలాగే మనం చేయవలసిన పనిలో కూడా ఆ అభివృద్ధి తెలుస్తుంది. కానీ ఎప్పుడైతే ఈ పద్ధతిని మనం అనుసరిస్తామో మన నిరుద్యోగ సమస్య కూడా తగ్గుతుంది. ఎందుకంటే 2 విడతలుగా పని చేయడం వల్ల, అంటే ఉదయాన్నే చాలా మంది పనికి వెళ్ళినప్పుడు ఇంట్లో స్త్రీలు మిగతా పనులు చూసుకుంటారు. అలాగే ఒకవేళ సాయంకాలం స్త్రీలు పని చేయాలి అంటే పురుషులు వారికి సహాయం చేయవచ్చు ఇంటి పనులలో అన్నింటిలోనూ. లేదా స్త్రీలు ఏదైనా పని చేయాలనుకుంటే వారు హస్తకళ లేకపోతే సృజనాత్మకతో వాళ్ళు ఏదైనా చేతితో చేసే పనులన్నీ చేసినప్పుడు వారు ఆ వస్తువులని అమ్మి కూడా ధనార్జన చేయవచ్చు. అలా నిరుద్యోగ సమస్య కూడా ఒక కొలిక్కి వస్తుంది. అంటే అందరికీ కొంత సమయాన్ని ఉద్యోగం కోసం వెచ్చించినట్లయితే వారు సంపాదించగలరు. అలాగే అందరూ కూడా ఒక చక్కటి స్థాయిలో ఉండగలరు. అయితే
హస్తకళ అంటే చేతితో చేసిన వస్తువులను మరియు యాంత్రికంగా తయారు చేసిన వస్తువులకు మధ్య మనం ఎప్పుడూ ఒక సమతుల్యతను ఉంచుకోవాలి. కానీ ఎప్పుడైతే మనము ఈ ఇంగిత జ్ఞానాన్ని కోల్పోతామో మనలో అహంకారం పూర్తిగా వ్యాపింపవుతుంది. అప్పుడు మనం ఏమనుకుంటాము అంటే నాకిది నచ్చుతుంది, నేను ఇలాగ చేస్తాను అని మూఢంగా లేదా ఆ అంధకారంలో ఎప్పుడూ పని చేస్తే గనక దానివల్ల ఎటువంటి ప్రయోజనము ఉండదు. అయితే ఈ అహంకారానికి మనం త్యజించాలి అంటే సహజయోగంలో ఒకటే ఒక మార్గం ఉంది. ముందుగా మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే మన ఎడమ భాగం నుంచి వైబ్రేషన్స్ ని కుడి భాగానికి 108 సార్లు ట్రాన్స్‌ఫర్ చేసినప్పుడు కానీ, లేకపోతే ఇతరులందరిని క్షమించినప్పుడు కూడా మనలోని అహంకారాన్ని మనం జయించవచ్చు. అలాగే ఎప్పటికప్పుడు మనల్ని మనం గమనించుకుంటూ ఉండాలి. ఇతరులను గమనించడం కన్నా ముందుగా మనం ఎప్పటికప్పుడు మనల్ని గమనించుకుంటూ ఉండాలి. ఇక్కడ ఇంకొక ఉదాహరణలో శ్రీ మాతాజీ ఒకసారి ప్రయాణం చేస్తున్నప్పుడు తనతో పాటు ఇంకొక మహిళ ఉన్నారు. ఆమె తన చుట్టూ ఉన్న ప్రతి మనిషిని లేదా ప్రతి స్త్రీని గమనిస్తూ వారలా ఉన్నారు, వారు ఇలా అందంగా ఉన్నారు, వీరు చూడ్డానికి బాగోలేరు. ఇలా రకరకాలుగా వారిని విశ్లేషిస్తూ ఉన్నారు. అయితే శ్రీ మాతాజీ అప్పుడు ఇలా అనుకుంటారు. ఈమె ఎవరైతే బావున్నారు అంటున్నారో వారు నిజానికి అసలు బాలేరు. అంటే బయటికి బాహ్యంగా కనిపించడానికి లేదా వారు లక్షణాలతో ఉండడానికి చాలా వ్యత్యాసం ఉంది. ఎప్పుడైతే మనం మన చిత్తాన్ని మన చుట్టుపక్కల ఉన్న వారిపై నుంచి తొలగించుకొని మనపై ఉంచుకుంటామో అది మనకు చిత్త నియంత్రణలో చాలా ఉపయోగపడుతుంది. అలాగే మనం మన లక్షణాలను కూడా మనం అభివృద్ధి చేసుకోవచ్చు. అయితే చుట్టుపక్కల ఉన్న సందర్భాలని చూసి ఈ బాత్రూమ్ బాలేదు, లేకపోతే ఇక్కడ కూర్చోడానికి బాలేదు. ఎంతసేపు వీటి మీదే మన ధ్యాస ఉన్నప్పుడు మనం అంతర్గతంగా మాత్రము వెళ్ళలేము. ఇక్కడ ఇంకొక ఉదాహరణ చెబుతూ ఇంగ్లాండ్ రాణిలాగా అంటే ఇంగ్లాండ్ రాణి ఒకవేళ తను ఏదైనా సందర్భానికో దుస్తులు ధరించాలి అంటే వాళ్ళ పార్లమెంట్ నిర్ణయించిన దుస్తులనే ధరిస్తారు. అంటే అంతటి గొప్ప రాణికి కూడా లేని స్వేచ్ఛ మనకు ఉంది. ఆ స్వేచ్ఛను గనక మనం ఉపయోగించుకున్నట్లయితే మనలోని ఇంగిత జ్ఞానాన్ని మనము పెంపొందించుకొని ఎప్పుడు ఏం మాట్లాడాలి? అసలు ఎందుకు ఏ పనైనా చేయాలి? లేదా ఇతరులతో ఎలా మాట్లాడాలి? అంటే మన దైనందిన జీవితంలో ప్రవర్తనను మనం అభివృద్ధి చేసుకోవడానికి మనకు సహజయోగులుగా ఇచ్చిన ఈ స్వేచ్ఛను, జ్ఞానాన్ని ఉపయోగించుకొని అభివృద్ధి చెందుతూ సహజయోగాన్ని ఇతరులకు వ్యాపింపజేయాలని ఈరోజు శ్రీ మాతాజీ ప్రసంగంలో చెప్పారు. ఈ ప్రసంగం యొక్క తరువాయి భాగం మనము రేపు ఉదయం ధ్యానంలో విందాము. ఇప్పుడు మనమంతా ఈరోజు మనం విన్న విషయాలను, తెలుసుకున్న విషయాలను మననం చేసుకుంటూ, అలాగే వీటన్నింటినీ మనం ఆచరించే ప్రయత్నం చేయాలని, అందుకు తగిన శక్తిని మనకు ప్రసాదించమని శ్రీ మాతాజీని ప్రార్థిస్తూ కొద్దిసేపు ధ్యానంలో ఉందాము.
ఈరోజు మనందరికీ ఇంతటి చక్కటి ధ్యాన స్థితిని ప్రసాదించినందుకు శ్రీ మాతాజీకి హృదయపూర్వకంగా కృతజ్ఞతలు తెలుపుకుందాము. నెమ్మదిగా మనము కుండలిని ఉద్ధానం చేసుకుని బంధం తీసుకుందాము. ఇప్పుడు కొద్దిసేపు మ్యూజిక్ వింటూ ధ్యానాన్ని కొనసాగిద్దాము. మళ్ళీ తిరిగి రేపు ఉదయం 5:30 గంటలకి ధ్యాన కార్యక్రమంలో కలుద్దాము.